An English novel in translation, Part 7. During lunch the next day, Upali stood behind Janu's chair and said, "I have a secret." "What?" The high ceiling made the hallway look like a cave, in which darkness lurked in corners the sunlight didn't reach. The chairs were of black wood and cane. Men dressed in white shirts, black coats, and black sarongs, curved combs stuck behind tight knots of hair, watched Janu from their perch inside the oval photograph frames hung on the wall. ඊළඟ දින දවල් කෑම වේලාවේදී ජනුගේ පුටුව පිටිපස හිටගෙන සිටි උපාලි ඔහුට මෙසේ කීවේය. "මට රහසක් තියෙනවා." "මොකද්ද?" ඉතා ඉහළට එසවුන සිවිලිම නිසා මෙම කාමරය ගුහාවක් වගේ පෙනුනි. හිරු එළිය නොයන අහුමුළුවල කළුවර රැඳී තිබෙන. පුටු කළුවර ලීයෙන් හා වේවැල් වලින් යුක්ත විය. බිත්තියේ එල්ලා තිබෙන ඕවල් හැඩති ඡායාරූප තුල හිඳ සුදු කමිස, කළු කබා, කළු සරං ඇඳ, තදින් ඉහළට ඇද ගැට ගසා තිබෙන කොණ්ඩ ගැට පිටුපස වක්‍ර පනා ගසා සිටින මිනිස්සු ජනු දෙස බලා උන්නෝය. Upali didn't answer, looked around the chair at Janu and smiled, motioning quiet with his finger on his lips. Nandavati came in bearing a dish of sambol, coconut gleaming orange with chili and lime. The little girl walked unsteadily into the hall and was picked up on the way back. Janu was served lunch at the massive dining room table in the hall, and he felt very small as he sat there. Janu turned around to Upali and asked what with his eyes once Nandavati walked back to the kitchen. Upali මුකුත් නොකියා පුටුව පිටුපසින් හිස ඔබා ඇඟිල්ල දෙතොල් මත තබා නිහඬ වන ලෙස සංඥා කළේ මදහසක් පාමිනි. මිරිස් හා දෙහියුෂ දිලිසෙන සම්බෝල දීසයක් රැගෙන නන්දාවතී කුස්සියෙන් ආවාය. ඇය නැවත පිට වී ගියේ ඇය පසුපස නුපුරුදු අඩි තබමින් පැමිණෙන කුඩා දැරිවිද වඩාගෙනය. ජනූට ආහාර පිළිගැන්වූයේ සාලය තුල වූ විශාල මේසය මතය. ඒ ඉදිරිපිට හිඳගත් විට ඔහු ඉතා කුඩා යයි ජනුට හැඟේ. ජනු පිටිපසට හිස කරකවා "මොකද්ද?" යයි උපාලිගෙන් ඇහුවේ නන්දාවතී ආපසු යමින් සිටියදීය. "After lunch, I'll show you." "So you eat too quickly." "After you, Appo, Amma will serve me in the kitchen," Upali said. "කෑමෙන් පස්සේ මං පෙන්නන්නම්." "ඉතින් ඔයත් කන්න ඉක්මනට." "ඔයාට පස්සේ අප්පෝ. අම්මා මට කුස්සියේ බෙදලා දෙයි," උපාලි කීවේය. Once the meal was done, both boys lay on their bellies on a mat in the room Janu usually slept in when he was there. His grandmother's tall four-poster bed, white mosquito net hanging in waves around it, stood quiet and unfamiliarly empty in one corner. Janu's bed was smaller, though still a four-poster, about 3 feet behind hers, against the same wall. He knew that this was where his mother had slept when she was small, when her father had passed away. Nandavati had spread a reed mat for Upali on the floor near Janu's bed, where she had put Janu to rest after lunch. He had climbed down to the floor because there was no way Upali could come up. දවල් කෑමෙන් පසු ළමයි දෙදෙනාම දිගාවී සිටියේ ජනු සාමාන්‍යයෙන් නිදන අත්තම්මාගේ කාමරේ බිම එළූ පැදුරක් මතය.
කිරියම්මාගේ සුදු මදුරු දැලක් වටේට හැලෙන වියන් ඇඳ එක බිත්තියකට හේතු වී නිහඬව හා නුපුරුදු පාළුවකින් යුක්තව තිබුණේය. ඊට අඩි 3ක් විතර ඈතින් එම බිත්තියටම හේතු වී තිබුණේ ජනෝ නිදන ඊට මදක් කුඩා වූ ඇඳය. තම පියාගේ වියෝවෙන් පසු අම්මා කුඩා තරුණ අවදියේ නිදාගත්තේ මේ ඇඳේ බව ජනු දැනගෙන සිටියේය. කෑමෙන් පසු ජනුට නිදා ගැනීමට කියන නන්දාවති ඒ ඇඳ අසල උපාලිට පැදුරක්ද සාමාන්‍යයෙන් එලා දෙයි. ජනු ඒ මතට බැස්සේ උපාලි තම ඇඳ මතට කිසිසේත් නොවන බව දැන සිටි නිසාය. It was an envelope, crushed and dirty, with the ink of the letters smudged on the rough brown. "This is the secret?" asked Janu, disappointed. Upali smoothed it out with his palm. "Look at the name," he said. "Rohana Patirana." Janu read and looked at Upali questioningly. "That's my father's name," Upali whispered, his eyes bright before Janu's. "But is your father here? I thought he was somewhere else." "Not in jail, no. I asked Amma. She said he was not in jail, but away somewhere. That's all she says." "My father was away in England once, studying." "Went in a plane and all?" Janu nodded. "My father studied as well. Wait, I'll show you." While Upali was gone, Janu lay his head down in his arms and traced a finger on the red-colored reed that ran in a diagonal pattern among the yellow ones on the mat. Upali rushed in, threw himself down and laid some books of discolored paper carefully in front of him. එය පොඩි වී අපිරිසිදු වී ගිය ලියුම් කවරයක් විය. රළු දුඹුර පාට කඩදාසියේ තීන්තද බොඳි වී ගිය. "මේකද රහස?" ජනු ඇහුවේ ඊට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි ලෙසිනි. උපාලි එම ලියුම් කවරය අතින් රැලි ඇර පෑවේය. "මේ බලන්න," ඔහු කීවේය. "රෝහණ පතිරණ." ජනු කියවා උපාලි දෙස ප්‍රශ්නාත්මකව බැලුවේය. "ඒ මගේ තාත්තගේ නම." උපාලි දීප්තිමත් දෙනෙතින් යුතුව අඩු ස්වරයකින් ජනු හට දැන්වූයේය. "ඒත් ඔයාගේ තාත්තා මෙහෙද? මං හිතුවේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා කියලා." "හිරේ නෙමෙයි, මං අම්මගෙන් ඇහුවා. හිරේ නෙමෙයි කියලා කිව්වා. වෙන කොහේ හරි. එච්චරයි අම්මා කියන්නේ." "මගේ තාත්තා එක කාලයක් හිටියේ එංගලන්තේ ඉගෙන ගන්න ගිහින්." "ප්ලේන් එකක ගිහින් එහෙම?" "ඕ" කීමට ජනු හිස වැනුවේය. "මගේ තාත්තත් දිගටම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉන්න මං පෙන්නන්නම්." එළියට දිවගිය උපාලි නැවත පැමිණෙන තෙක් ජනු ඇඟිල්ලක් පැදුරේ වූ කහපාට පන් ගස් අතර හරහට දිවෙන රතු පාට ගෑ පන් ගසක් උඩ දුවවමින් සිටියේය. නැවත දුවවිත් පැදුර මත වැටුණු උපාලි ඉතා පරිස්සමින් අව පැහැගැන්වුණ කොළ එකතු කර සාදන ලද පොත් ගොන්නක් ඔවුන් ඉදිරියේ තැබුවේය. "Amma keeps them in her box. Won't show them to me. But I know how to take them when I want. Look." "But these are in Sinhala. My father's books are in English." Janu took the dirty-looking, "But they are study books too. Look." Janu took the dirty-looking books and sheaves of papers into his hands, carrying them with the tips of his fingers. They indeed did look like someone had worked over them, writing with a ballpoint pen over smudgy black print.
The cyclostyle papers were stapled into books. Maybe my father is away like yours, studying. Maybe he went in a plane too. That is why he isn't here. But this address is in Sinhala. It's for here, Janu said, turning it around in his hands. That's true, mused Upali. Then after some time, maybe what he is doing is so dangerous that even we are not told where he is. Only Amma would know. Maybe he is going to come back soon. Maybe he is like your father. When my father came back from London, he could have been anything he wanted. He had studied in one of the best universities there. But he wanted to work for the people, for the poor people here. Upali breathed out in awe. He spent his time and money to make the lives of poor people better. He was going to change the country, make everyone equal, Janu said, loving the shine in Upali's eyes. අම්මා මේවා තියාගෙන ඉන්නේ අම්මගේ පෙට්ටියේ. මට පෙන්නන්නෙවත් නෑ. ඒත් මම දන්නවා ඕනේ වෙලාවට ඒවා ගන්න විදිහ. මේ බලන්න. ඒත් මේවා සිංහලෙන්නේ තියන්නේ. මගේ තාත්තාගේ පොත් තිබ්බේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒත් මේවත් පාඩම් පොත්. මේ බලන්න. ජනු ඒ කිලිටි පාට පොත් හා කඩදාසි පෙරලා බැලුවේ ඔහුගේ ඇඟිලි තුඩුවලිනි. ඇත්තෙන්ම එහි ලියා තිබූ දේ කාගේ හෝ පරිස්සම් හා දැඩි අවධානයකට පාත්‍ර වී තිබුණ බව පැහැදිලිව පෙනුනි. රෝනියෝ කරන ලද අකුරුවල බොඳ වූ ඡායාවන් මත බෝල් පොයින්ට් පෑනකින් නැවත පරිස්සමට ලියා ඇති නිසා. රෝනියෝ කරන ලද කොළ පොත් බවට පත්කර තිබුණේ ස්ටේප්ල කටු ගැසීමෙනි. සමහර විට මගේ තාත්තත් ඔයාගේ තාත්තා වගේ කොහෙ හරි ගිහින් ඉගෙන ගන්නවා ඇති. එයාත් ප්ලේන් එකක ගියාද දන්නේ නැහැ. ඒකද දන්නේ නැහැ මෙහෙ නැත්තේ. ඒත් මේ ඇඩ්‍රස් එක ලියලා තියන්නේ සිංහලෙන්. මෙහෙ ඇඩ්‍රස් එකක්. ජනෝ කිව්වේ ලියුම් කවරය අතේ කරකවමින්ය. ඒක ඇත්ත. උපාලි කල්පනාකාරීව කිව්වේය. ඉන්පසු ටික වෙලාවක් නිහඬව සිටි ඔහු කීවේ සමහර විට ඔහු කරන දේ එච්චර භයානකද දන්නේ අපිටවත් ඔහු ඉන්නේ කොහෙද කියලා කියන්නේ නැත්තේ. අම්මා විතරයි දන්නව ඇත්තේ. සමහර විට ඔහු ඉක්මනට ආපහු එන්න ඉන්නවද දන්නෙත් නැහැ. එයාත් ඔයාගේ තාත්තා වගේ කෙනෙක්ද දන්නෙත් නැහැ. තාත්තා ලන්ඩන් වලින් ආවට පස්සේ ඔහුට ඕනේ දෙයක් කරන්න තිබුණා. තාත්තා ඉගෙනගෙන තිබුණේ එහි තිබුණු හොඳම විශ්වවිද්‍යාලයක. ඒ තාත්තට ඕනේ කළේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන්. උපාලි දිග සුසුමක් ලෑවේ ඉතා ගෞරවයෙන් යුක්තය. තාත්තා කාලයයි මුදලයි වැය කළේ දුප්පත් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත හොඳ කරන්න. ඔහු රට වෙනස් කරන්න හිටියේ හැමෝටම එක වගේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වෙන්න. ජනෝ කියාගෙන ගියේ උපාලිගේ දැස්වල දීප්තිය වැඩි වෙනවා දකින්නට ඇති ආශාවෙන්ය. My mother said my father worked for the poor people too. Worked very, very hard. That is all she had ever said about him. They were wrapped in the joy of having something in common. The afternoon sunlight fell through the vertical wooden poles of the window, cutting their mat into stripes. The scent of green mandarin trees that lined the wall outside came in with the breeze. How did you get this envelope? Janu asked. It was on the kitchen table one morning last week. I had got up very early to go to the bathroom outside, and it was there. Maybe my mother was writing a letter in the night.
and forgot to put it in the envelope. I saw the name and put it in my pocket at once. Amma never asked me. Maybe she forgot that she had addressed an envelope. අම්මත් මට කියලා තියන්නේ අපේ තාත්තත් වැඩ කළේ දුප්පත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් කියලා. හරියට මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තියෙනවා. අම්මා තාත්තා ගැන කියලා තියෙන එකම දේ ඒකයි. දෙදෙනාම එක පොදු දෙයක් හෝ හොයාගැනීමේ ප්‍රීතියෙන් පිනා ගොස් සිටියෝය. දවල් හිරු එළිය ජනෙල් පොළු අතරින් ඇවිත් පැදුරට වැටුනේ එය කොටස් වලට බෙදමින්ය. බිත්තිය අසල වැටී තිබෙන දොඩම් ගස් පෙළ ඇතුළට හමන සුළඟ සුවඳවත් කළේය. ඔයාට මේ ලියුම් කවරය හම්බුනේ කොහොමද? ගිය සුමානේ දවසක මේක කුස්සියේ මේසෙ උඩ තිබුණා. මං උදෙන්ම කුස්සිය පහු කරන් යනකොට දොට්ට යන්න එතන තියනවා දැක්කා. අම්මා රෑ ලියුමක් ලියලා ඒකට දාන්න අමතක වෙන්න ඇති. නම දැක්ක ගමන්ම මම ඒක සාක්කුවට දාගත්තා. අම්මා ඒක ගැන මගෙන් ඇහුවෙත් නෑ. සමහර විට කවරයක ඇඩ්‍රස් එක ලිව්වා කියලාවත් මතක තිබුණේ නැතුව ඇති. So this is for these days. He would be here now. Upali nodded. So if we go there to this address, we can see him? A startled interest gleamed in Upali's eyes. Janu watched him, thinking he could almost see unthought of possibilities opening up in Upali's mind, and wanted to laugh with joy at his wonder. Is there any way we can go, Appo? Can we go? I can tell a driver to take us there. Can you really? So can we go? Yes, it's simple. It wasn't really. Janu knew he couldn't order Arya Siri to take him wherever he wished. But he wanted Upali to think he could. ඒ කියන්නේ මේක මේ දවස්වල ඉන්න තැන. එයා මෙතන ඇති? උපාලි හිස වැනුවේය. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙ ගියොත් අපිට යාව හම්බ වෙයි? උපාලිගේ ඇස්වලට ආවේ හදිසි තිගැස්සුණු දිස්නයකි. ඔහුගේ හිස තුල වූ සිතුවිලි සමූහය විය හැකියාවන් ඔස්සේ දිව යන ආකාරය දැක ගැනීමට තරම් පැහැදිලිව පෙනෙන බව ඔහු දෙස බලා සිටින ජනුට හැඟුණි. ඔහුගේ විශ්මය ඉදිරිපිට ජනුට සන්තෝෂෙන් hina වීමට සිතුණි. අපිට ඇත්තටම යන්න විදිහක් තියනවද අප්පෝ? අපිට යන්න පුළුවන්ද? අපිව ගෙනියන්න කියලා මට ඩ්‍රයිවර් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් අපිට යන්න පුළුවන් වෙයිද? ඔව් සුළු දෙයක්. ඇත්තටම එය සුළු දෙයක් නොවිනි. ඔහුට කැමති තැනකට ඔහුව ගෙනියන මෙන් ආර්යදාසට අන කරන්න ජනුට බලයක් නොතිබිනි. එහෙත් ඔහුට එම බලය තිබෙන බව උපාලිට ඒත්තු ගැන්වීමට ජනුට අවශ්‍ය වී තිබුණි. Upali whooped with joy and ran out, and Janu followed him. In the afternoon sunlight, Upali spread his arms out and ran all over the garden, making low purring noises like an aeroplane. He leapt over large stones and the ginger plants that lined the gravel path. His bare torso gleamed brown with sweat. His shorts were too big for him, and he had to keep dropping a wing down to hold them up. Janu laughed as he spread his arms out and followed, his slippers slapping the soles of his feet with the noise of small gunshots. උපාලි ප්‍රීතියෙන් කෑ ගහගෙන එළියට දිව ගියේය. ජනුවද ඔහු පස්සෙන් පැන්නුවේ hina වෙමිනි. අහස් යානාවක් මෙන් අත් දෙක දිගහැර හඬක් නගමින් බබලන හිරු එළියේ උපාලි වත්ත පුරා දිව්වේය. වැලි පාර දෙපස වූ ඉඟුරු පැල හා විශාල ගල් මතින් ඔහු පැන්නේය. ඔහුගේ නිරුවත් උඩුකය දහඩියෙන් දිලිසුනේ. ඔහු ඇඳ සිටි කොට කලිසම
ඔහුගේ තරමට වඩා ලොකු වූ හේයින් විටින් විට ගුවන් තට්ටක් පහළට දමා එය නැවත සකස් කර ගැනීමටද ඔහුට සිදුවිය. ජනු හයියෙන් හිනා වෙමින් තමාගේ දෑත්ත දිගු කර ගුවන් යානාවක් වී ඔහු පසුපස දිව්වේය. ඔවුන් දෙදෙනාම පසුපස ලුහු බැන්දේ ජනුගේ සෙරෙප්පු ඔහුගේ විලුඹ මත හැප්පෙන විට නැගුණු කුඩා වෙඩි හඬවල් මෙන් ඇසුණු සද්දය. බොහොම ස්තුතියි.